हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 5 आ लेक्चर में આપણે एक्सरसाइज F स्टार्ट करवाना છીએ। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² + 8x - m³ आर इक्वल, तो फर्स्ट કે 2x² + 8x - m³ = 0 આના રૂટ્સ જે છે રૂટ્સ આર ઇક્વલ. That's why we can write d equal to 0. We have learned in my previous lecture that if the roots are equal, then d equal to 0. If the roots are unequal, then we will d greater than 0. But here in this question roots are equal, that's why we take d equal to 0. So here we have b square minus 4ac equal to 0, because the formula of d is b square minus 4ac. Now a is 2, b is 8 and c is minus m³. Putting the value of a, b, c in b square minus 4ac, then we will have b square, it means 8 square, minus 4, a it means 2, c it means 8, this equals 0. 64, અહીંયા the value of c is m³ minus 8m³ equal to 0. So here we have 8m³ equals 64. So m³ equal to 64 by 8. m³ જે છે એ માઇનસ છે, એટલે અહીંયા આ રીતે આવશે 8 સ્ક્વેર minus 4 into a જે છે એ 2 અને c છે એ minus m³ equals 0. એટલે અહીંયા આવશે 64 plus 8m³ equal to 0. એટલે 8m³ equals minus 64. એટલે m³ equal to minus 64 divided by 8. એટલે m³ equal to minus 8. એટલે m equals minus 2. તો આ ડી જે છે એ એનો આન્સર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 2. તો 2 માં આ રીતે આપ્યું છે 2^2x + 3 minus 3^x, sorry 3 square into 2^x plus 1 equals 0. તો 2^2x + 3 છે, એને આપણે આ રીતે લખી શકીએ 2^2x into 2^3. આ રીતે થશે 2^2x into 2³ તો આને આ રીતે લખાય 2^2 into 2³ it means 8. એટલે અહીંયા આવશે 8 into 2^2. Let us assume 2^x equals y. So here we have 2^2x plus 3 minus 3 square, it means 9 into 2^x plus 1 equals 0. તો 2^2x plus 3 છે એની વેલ્યુ જુઓ, અહીંયા આવશે 8 into 2^x એનો સ્ક્વેર minus 9 into 2^x plus 1 equals 0. તો 2^x છે એના ઇક્વલ ટુ y એઝ્યુમ કરેલો છે, તો અહીંયા આ રીતે આવશે 8y² minus 9y plus 1 equals 0. ફેક્ટર પાડીએ તો અહીંયા 8y² minus 8y minus y plus 1 equals 0. આગળ ચેક કરીએ તો 8y જે છે એ કોમન લઈએ પહેલા બ્રેકેટમાંથી, તો અહીંયા જે છે એની વેલ્યુ 8y into bracket
y minus 1 into bracket y minus 1 equal to 0. અહીંથી બે ફેક્ટર પડે y minus 1 અને 8y minus 1 equal to 0. પહેલી પોસિબિલિટી y minus 1 equal to 0, સેકન્ડ પોસિબિલિટી 8y minus 1 equal to 0. તો અહીંયા y equal to 1 આવે અને અહીંયા 8y equal to 1 implies y equals 1 by 8. y ની વેલ્યુ મૂકીએ 2 raised to x equal to 1, then this can be write 2 raised to x equals 2 raised to 0. So here we have x equal to 0. y it means 2 raised to x, 1 by 8 it means 2 cube. ઉપર જશે એટલે પાવર નેગેટિવ થશે 2 raised to -3 એટલે x equal to અહીંયા આવશે -3. So there are two possible value for x, 0 and -3. So in question number 2, D option is answer. Let's move to the question number 3. Three. Four plus 1 upon 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 4 plus infinite. આવો ક્વેશ્ચન આપ્યો છે થર્ડમાં. તો થર્ડ જે સોલ્વ કરીએ એની પહેલાં જે છે એ આપણે આને આ જે છે એને એઝ્યુમ કરી લઈએ y. તો આ ક્વેશ્ચન છે ને આ રીતે લખાય y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 પ્લસ 1 અપોન, હવે જો આ જે આખી વેલ્યુ છે ને આ એના બરાબર તો તમે એઝ્યુમ કર્યું છે y, તો આને આપણે આ રીતે લખી શકીએ 4 પ્લસ 1 અપોન y. આગળ જોઈએ, આને સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો અહીંયા આમ આવશે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4y પ્લસ 1 અપોન y. So here we have y square is equal to 4y plus 1. So here we have y square minus 4y plus 1 equal to 0. Sorry. Y square minus 4y minus 1 equal to 0. આના ફેક્ટર પાડવાના છે એટલે a1 b minus 4 c -1 અને d ફાઇન્ડ કરીએ. d એટલે b સ્ક્વેર માઇનસ 4ac, b એટલે અહીંયા -4 સ્ક્વેર -4 ઇન્ટુ 1 ઇન્ટુ -1 એટલે અહીંયા 16 પ્લસ 4 એટલે અહીંયા આવશે 20. નાવ d equals 20, then root d equals root 20 એટલે અહીંયા આવશે 4 into 5 એટલે અહીંયા આવશે 2 root 5 root d ની વેલ્યુ. Now let's check both of the roots. તો alpha minus b plus root d upon 2a, beta minus b minus root d upon 2a. આલ્ફા જે છે એની વેલ્યુ અહીંયા આવશે માઇનસ બી એટલે અહીંયા આવશે માઇનસ ઓફ -4 પ્લસ 2 રૂટ 5 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે કે અહીંયા 4 પ્લસ 2 રૂટ 5 ડિવાઇડેડ બાય 2. આને આ રીતે લખી શકીએ 4/2 પ્લસ 2 રૂટ 5 ડિવાઇડેડ બાય 2. તો અહીંયા આવશે 2 પ્લસ રૂટ 5. આ એનું ફર્સ્ટ રૂટ થયું. એ જ રીતે બીટા જ્યારે ગણીએ ત્યારે અહીંયા માઇનસ ઓફ -4 માઇનસ 2 રૂટ 5 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે અહીંયા 4 માઇનસ 2 રૂટ 5 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે અહીંયા આવશે 4/2 માઇનસ
2√5 divided by 2, તો અહીંયા આવશે 2 minus √5. This is beta. તો અહીંયા બે રૂટ આવ્યા છે, એક આલ્ફા આવે છે અને બીજું જે છે એ બીટા આવે છે. તો બે રૂટ ઉપરથી જો આપણે અહીંયા જોઈએ આન્સર જે છે જોઈએ આ આવશે સી 2 ± √5. આવો જ એક ક્વેશ્ચન છે જે એડિશનલ ક્વેશ્ચન બેંકમાં છે અને આ જ ટાઈપનું ફોર્મેટ છે. આવો જ એક એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન છે, જો આ રીતે આપ્યું છે, આનું સોલ્યુશન તમારે કહેવાનું છે 2 ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી. તો આને તમે સપોઝ કરો y then here we have y is equal to under root 2 plus y, then y square equal to 2 plus y, then y square minus y minus 2 equal to 0. તો અહીંયાથી -2 ના એવા ફેક્ટર પડવાના કે -1 આવે, તો અહીંયા y સ્ક્વેર minus 2y plus 1y minus 2 equal to 0. y કોમન કરીએ એટલે અહીંયા આવશે y minus 2 plus 1 into y minus 2 equal to 0. તો અહીંયાથી y minus 2 equal to 0 અને y plus 1 equal to 0. તો y equal to 2 આવશે અને y equal to -1 આવશે. તો આ બે જે છે એ એના ફેક્ટર પડે. તો આ એક એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન છે, આવો પણ આવી શકે. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4. If alpha beta be the root of the equation, then the value of alpha square plus beta square. Okay. Question number 4. આલ્ફા બીટા જે છે એ ઇક્વેશનના રૂટ છે, તો આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો ફોર્થ જે ક્વેશ્ચન છે એમાં જે ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન આપ્યું છે એનું ફોર્મેટ આ ટાઈપનું છે 2x² minus 4x minus 3 equal to 0. એટલે a equal to 2 થાય, b equal to -4 થાય અને c equal to -3 થાય. Now, as we all know, alpha into beta એની ફોર્મ્યુલા છે c/a, એટલે અહીંયા આવશે -3/2 અને આલ્ફા પ્લસ બીટા એની ફોર્મ્યુલા છે -b/a, એટલે અહીંયા આવશે -4/a, એટલે અહીંયા આવશે 2, એટલે અહીંયા આવશે 4/2, એટલે અહીંયા આવશે 2. આગળ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. આપણે જે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે એ છે આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર, એટલે આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર. તો આને આપણે આ રીતે લખી શકીએ આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર પ્લસ 2 આલ્ફા બીટા માઇનસ 2 આલ્ફા બીટા. અહીંયા એક વેલ્યુ જે છે એ આપણે એડ કરી અને એ જ વેલ્યુ છે એ આપણે સબટ્રેક્ટ કરી. હવે આ જે ત્રણ ટર્મ છે, ફર્સ્ટ 3 ટર્મ્સ, ધીસ કેન બી રાઇટ લાઇક ધીસ આલ્ફા પ્લસ બીટા સ્ક્વેર માઇનસ 2 આલ્ફા બીટા. જે આ જે છે એની માટે આપણે આમ લખી શકીએ આલ્ફા પ્લસ બીટા જે છે એ અહીંથી જુઓ તમે અહીંયા 2 છે, એટલે અહીંયા આમ આવશે 2 સ્ક્વેર -2 અને આલ્ફા બીટા જે છે એ અહીંયા આપ્યા છે -3/2, એટલે અહીંયા આવશે 2 into -3/2, એટલે અહીંયા આવશે 4 માઇનસ આ 2 2 કટ થઈ જશે, માઇનસ ઓફ -3, એટલે અહીંયા આવશે 4 + 3, એટલે આનો આન્સર આવશે 7. તો ફોર્થ જે છે એમાં આવશે આન્સર 7. આગળ જોઈએ
Next, question number 5. Question number 5. The sum of the root of the quadratic equation ax square plus quadratic equation આવું આપ્યું છે ax square plus bx plus c equal to 0. Sum of roots એટલે કે alpha plus beta equals minus b by a and product of root alpha beta c by a. Now the sum of roots of the quadratic equal to sum of the square. Okay, sum of roots એટલે અહીંયા આપ્યું છે આમ કે alpha plus beta equal to કીધા છે એટલે equal to ની સાઇન કરી sum of the square of their reciprocal. Square એટલે alpha square, reciprocal it means 1 by alpha square and 1 by beta square. Sum of the roots, see sum of the roots એટલે આ જે છે એ sum of the roots equal to sum of the square of their reciprocal, it means 1 by alpha square plus 1 by beta square આવું આપ્યું છે. હવે તો આપણે આની વેલ્યુ શું થાય ફાઇન્ડ કરવાની છે, જોઈએ. તો આને સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો અહીંયા આલ્ફા પ્લસ બીટા છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે ને અહીંયા આવશે બીટા સ્ક્વેર પ્લસ આલ્ફા સ્ક્વેર divided by alpha square into beta square. This can be right alpha square plus beta square divided by alpha square beta square. આને આમ જ લખાય alpha into beta whole square. Now what we have at the end of expansion, alpha square plus beta square divided by alpha beta whole square. Okay, now this expansion can be write like this: alpha plus beta, this equals to alpha plus beta whole square minus of 2 alpha beta. Earlier we have mentioned that a square plus b square, this can be write like this: a plus b square minus 2ab. એટલે આને તમે આમ સિમ્પ્લિફાય કરી શકો a square plus 2ab plus b square minus 2ab. તો આ બે કટ થઈ જાય. This is similar as a square plus b square. Okay, તો આ જે છે એના અપોનમાં આ રીતે આપણે લખી શકીએ alpha beta whole square. Now alpha plus beta is equal to minus b by a. Here we have minus b by a. Alpha plus beta square, it means minus b by a no square minus 2 into alpha beta c by a upon alpha beta જે છે એનો સ્ક્વેર એટલે અહીંયા આવશે c by a એનો સ્ક્વેર. આને સિમ્પ્લિફાય કરીએ એટલે આના બરાબર જે છે એ આપણે આમ લખી શકીએ minus b by a, this equals b square upon a square minus 2c upon a divided by c square upon a square. Next, હવે અહીંયા ઉપરની ટર્મ માટે આ રીતે લખીએ minus b by a, ઉપર LCM લઈએ એટલે b square minus 2ac upon a square. ઉપરની ટર્મ માટે LCM લીધો છે, અહીંયા c square upon a square. તો જુઓ બધાના ડિનોમિનેટરમાંથી a square કેન્સલ થઈ જાય છે. જો આ તો હવે આ ટર્મ જે છે એનું એક્સપાન્શન આ રીતે આવશે કે
minus of b by a equal to b square minus 2ac upon c square. નેક્સ્ટ જોઈએ તો હવે આ સી સ્ક્વેર છે અને બીજી સાઈડ ડાયવર્ટ કરીએ એટલે માઇનસ બીસી અપોન એ સ્ક્વેર this equals b square minus 2ac. Then we have two AC equal to b square plus bc upon a square. એટલે આ ટર્મ છે ને એને મેં આ સાઈડ ટ્રાન્સફર કરી છે અને આ ટર્મ છે ને એને મેં આ સાઈડ ટ્રાન્સફર કરી. તો હવે આમ થશે 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી સ્ક્વેર અપોન એસી, આ એસી છે ને એને અહીંયા ટ્રાન્સફર કરીએ, પ્લસ બીસી અપોન એ સ્ક્વેર ઇન્ટુ એસી. એક વખત ચેક કરી લઈએ, કાંક થોડી મિસ્ટેક લાગે છે. અહીંથી ફરીથી એક વખત ડિફાઇન કરીએ તો આની ઉપરથી આને આ રીતે સિમ્પ્લિફાય કરી શકાય કે માઇનસ બી બાય એ ઇક્વલ ટુ બી સ્ક્વેર માઇનસ 2ac અપોન સી સ્ક્વેર. સી સ્ક્વેર છે ને બીજી સાઈડ ટ્રાન્સફર કરીએ એટલે આ સી સ્ક્વેર છે એ આ સાઈડ જાય છે એટલે અહીંયા આવશે માઇનસ બીસી સ્ક્વેર અપોન એ ઇક્વલ ટુ બી સ્ક્વેર minus 2ac. Okay, next 2ac this equal to b square plus bc square upon a. આગળ 2 equal to a square સોરી બી સ્ક્વેર આ એસી છે એના ડિવાઈડમાં જશે અપોન એસી પ્લસ બીસી સ્ક્વેર અપોન એ ઇન્ટુ એસી. સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ એટલે અહીંયા આવશે બી સ્ક્વેર અપોન એસી પ્લસ એક સી કેન્સલ થઈ જશે એટલે અહીંયા આવશે બીસી અપોન એ સ્ક્વેર. આ જ ટર્મ જે છે એ રિક્વાયર્ડ ટર્મ હતી એટલે આન્સર જે છે એનો આવશે 2. એક વખત ચેક કરી લઈએ આપણે. જુઓ એ સ્ક્વેર અપોન એસી પ્લસ બીસી અપોન એ સ્ક્વેર, તો આ જે છે એ જ અહીંયા આન્સર આવશે. જુઓ બી સ્ક્વેર અપોન એસી પ્લસ બીસી અપોન એ સ્ક્વેર એના ઇક્વલ ટુ 2. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 6. The equation x square minus p plus 4 into x plus 2p plus has equal roots. Okay, equation છે એ આ રીતે આપ્યું છે x square minus p plus 4 into x plus 2p plus 5 this equals to 0 has equal roots. એટલે a છે એ અહીંયા થશે 1, b છે એ અહીંયા થશે minus of p plus 4 અને c છે એ અહીંયા થશે 2p plus 5. ઇક્વલ રૂટ્સ છે એટલે d0 આવશે. d0 એટલે અહીંયા બી સ્ક્વેર માઇનસ 4ac ઇક્વલ ટુ 0 આવશે. આગળ જોઈએ તો બી સ્ક્વેર બી એટલે અહીંયા આપ્યા છે માઇનસ ઓફ પી પ્લસ 4 એનો સ્ક્વેર
-4, a એટલે 1, c એટલે અહીંયા આવશે 2p + 5 = 0. નેગેટિવનો સ્ક્વેર કરીએ એટલે એ પોઝિટિવ થશે, એટલે અહીંયા આવશે p² + 8p + 16 - 8p - 20 = 0. અહીંયા p² 8p પોઝિટિવ 8p નેગેટિવ બે કેન્સલ થઈ જશે, 16 - 20 એટલે -4 = 0. p² - 4 = 0 એટલે p² = 4 એટલે p = અહીંયા આન્સર જે છે એ એવો આવશે +or -2, કારણ કે બે પોસિબલ થઈ શકે એટલે આ 2 આવશે. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 7. The root of the equation x² plus 2p - 1 into x plus p² = 0 are real. રિયલ છે એટલે આની માટે આપણે એવું લઈ લઈએ કે ડી જે છે એ >0 છે, એટલે a = 1 આવશે, b = 2p - 1 આવશે અને c = p² આવશે. ક્વેશ્ચન જે છે એમાં એવું બધામાં > છે, એની ઉપરથી આપણે એવું જજ કરી શકીએ કે >0 હોય. <0 હોય તો એના રૂટ જ પોસિબલ ન થાય. તો આની ઉપરથી અહીંયા આવશે b² - 4ac > 0. b એટલે અહીંયા આવશે 2p - 1 હોલ સ્ક્વેર -4, a એટલે 1, c એટલે અહીંયા આવશે p² = 0. સિમ્પ્લિફાય કરીએ 4p² - 4p + 1 - 4p² = 0. તો આ 4p² પોઝિટિવ, આ 4p² નેગેટિવ એ કેન્સલ થઈ જશે, એટલે અહીંયા જે છે એ આવશે 1, સોરી અહીંયા >0 આવશે, બધે >0 ની સાઇન આવશે, એટલે અહીંયા આવશે >0, here we have >0, and at the last we have 1 - 4, sorry 4p, yes 1 - 4p >0, જો 1 પોઝિટિવ અને 4p નેગેટિવ. તો from this we have 1 > 4p, so 1/4 > p. Here we have p less than 1/4, તો less or equal to, તો આ ડી જે છે એ એનો આન્સર આવશે. That's all for today. We will start example number 9 in my next lecture. Thank you.